Someone just answer if everyone is able to hear me without any echo. Hi Deepa, hi Shitija. Yes Swati, I'm doing very well, thank you very much. Okay, thank you Sheila, thank you Krish. So you're able to hear me without any echo. I hope when Anupama joins, there shouldn't be any echo, because last time we faced a lot of issues with Asmita. We tried twice. It's the fan sound, Pratyusha. I actually have my AC on. It's not the fan. I don't have the fan on. Maybe the AC is making some noise and is still able to hear it. Actually, I have Anupama today. Anupama also owns a brand named Vriksham. She's an educator. She educates people about very niche topics with respect to pregnancy. So the entire session is going to be in Tamil, because both of us prefer Tamil as the language to be spoken. Yeah, hi Kesav, hi Dhanalakshmi, hi Madhu, hi Vidya, hi Anand. So she has been in this particular industry for about 8 years, 8+ years actually, and has dealt with about 10,000 plus moms. And not only that, she's very inspirational, she's very empowering. Above all, she has built a path for herself in which she is extremely successful today. I have written a lot of questions that you guys asked me to ask her. So I've written whatever was sensible as part of these questions. So in 3 minutes, I'll connect her live. So before which, I just wanted to give a brief introduction about her. So while I'm having the conversation with her, you can go ahead and type in your questions as well. And I would be more than happy to include them if I find the time. But I really hope I do not extend it like the last time. I did not know back then when I was doing a live with Asmita that two people going on live can be on live only for 1 hour. Asmita later told me that that's how it is. So I have learned it this time. So I'll try to keep the schedule within 1 hour. So there are just only 2 rounds today. There are no 3 rounds like usual days, because there were too many questions to be asked to Anupama. So I have included all of these questions on the first round. And the second round will be the rapid fire round, which we have always enjoyed. I hope you are all enjoying. As much as I take the efforts to prepare for this, I hope you're all enjoying this. So I'm going to include Anupama, or call Anupama into this slide. She'll be joining in a moment. Sai Sharan is going to be in Tamil. I'm so sorry. Hi Anu. Hi. Hi. How are you? I'm super Anu. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஓகே. சோ கொரோனா டைம்ஸ், லாக்டவுன் டைம்ஸ் உங்களை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுது, இல்ல கொரோனா அலப்பறைகள் அப்படின்னு ஏதாவது நீங்க பண்ணீங்களா? அப்படி பண்ணீங்கன்னா என்னது? ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா, பேபி மூன் அப்படின்னு நான் போகணும்னு நான் நினைச்சேன். ஒவ்வொரு ட்ரைமிஸ்டர் பேபி மூன் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் என்னாச்சுன்னா, கொரோனா லாக்டவுன்னால ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமிஸ்டர்ல போனேன், செகண்ட் ட்ரைமிஸ்டர் அண்ட் தேர்ட் முடியல. பட் அதோட குட் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தேன்னா, I have my husband 24/7 with me. So baby moon pona koda 7 naaloda mudinjirum. So it's like an extended baby moon. So எனக்கு actually sort of I'm actually enjoying it. இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு workaholic na. So இந்த மாதிரி ஒரு break எல்லாம் நினைச்ச I have not been thought of. So எனக்கு வந்து actually it's sort of blessing in நினைக்கிறேன். நான் அதான் நினைப்பேன், maybe God wanted us to take some time off, but I'm having a real nice time. அவன் கூடயும் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இப்போ அவன் ஸ்கூலும் இல்ல. So I think before the baby we needed this time. So husband கூடயும் சரி, அவன் கூடயும் சரி. So I'm actually enjoying this time. So அதனால நல்லா everyone are pampering you, you're the pregnant one in the house, we don't have guests and all that. So எல்லாருமே வந்து உனக்கு என்ன பிடிக்கும், என்ன பண்றது, காலம் தியூர்ல இருந்து பிடிச்சது செய்யறதுல இருந்து. So I'm actually enjoying this period, to tell you the truth. சூப்பர் அனுபமா. இட்ஸ் ஆக்சுவலி a wise choice. எல்லாரும் வந்து என்னதான் வேலை இருந்தாலும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இந்த லாக்டவுன் மாதிரி நமக்கு அடுத்த 100 இயர்ஸ்க்கு டைமே கிடைக்காது. அப்சல்யூட்லி வந்து பயங்கரமா என்ஜாய் பண்ணிருந்தோம் இந்த சீசனை. ஹனிமூன், பேபி மூன்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து இந்த பீரியட வந்து என்ஜாய் பண்ணணும்.
ஓகே, சோ எனக்கு ஆக்சுவலி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு இருந்துச்சு. இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல் உங்களது நான் வந்து இன்னைக்கு நான் பயங்கரமா ஸ்க்ரால் டவுன்லாம் பண்ணி கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன். அதுல வந்து நான் ரொம்ப பயங்கரமா ஸ்க்ரால் ஒரு 2700 போஸ்ட் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணிருப்பேன். அது பார்த்தா ஒரு 2016க்கு பேக் டேட் ஆகுது உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ப்ரொஃபைல். ஸோ ஆஸ் சச் நீங்க லைஃப்ல வந்து ஒரு கேரியர் அப்படின்னு எப்ப ஆரம்பிச்சீங்க? இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் விருக்ஷம், ஜெனரலி வென் யூ ஸ்டார்டட் டு பி அ ஒர்க்கிங் விமன், when did it happen and how was it and stuff? Yeah, I think 2005 I started working as a software engineer. work பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் 4 வருஷம் வந்து ஐ வாஸ் a software engineer இந்தியாலயும் ஜெர்மனிலயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கேன். கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங். அகன் பிரெக்னெண்டா இருக்கு, பிரெக்னென்ட் வித் மை ஃபர்ஸ்ட் சன். அப்ப அகன் பிரெக்னெண்டா இருக்க, ஐ மீன் வயிற்றுல இருக்கும் போதும் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 7-8 months பிரெக்னெண்டா இருக்கிற வரைக்குமே ஐ வாஸ் டிபிக்கல் ஒர்க்கிங் உமன் ஒர்க்கிங் இன் சென்னை. அப்ப அங்க இருந்தோம். ஸோ பட் சம்வேர் டவுன் த லைன் என்ன ஆச்சுன்னா, ஐ திங்க் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அம்பிஷன் வந்து ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ சிஇஓ ஆஃப் பிக் சாஃப்ட்வேர் கன்சர்ன் அப்படிதான் இருந்துச்சு. பட் குழந்தை வந்து உதைக்க ஆரம்பிச்சோடனே என் எண்ணங்கள் எல்லாம் மாறிடுச்சு. அதான் என் ஹஸ்பண்டே ஷாக் ஆயிடுவேன். பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் நான்லாம் குழந்தைய கிரஷ்ல போட்டுருவேன். எனக்கு வந்து கெரியர் தான் இம்பார்ட்டன்ட். குழந்தைக்காக எல்லாம் வந்து கெரியர் இதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி போட்ட கண்டிஷன்ஸ் இதெல்லாம். ஓகேங்களா? ஸோ பட் ஆஃப்டர் த பேபி ஸ்டார்டட், குழந்தை வந்து உதைக்க ஆரம்பிச்சோடனே என்ன அறியாம வந்து எனக்கு வந்து ஊருக்கு போகணும், குழந்தை தாத்தா பாட்டி கூட வளரணும், அப்ச்சி அம்மா எல்லாம் தெரியாமே குழந்தைக்கு போயிருமா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் எல்லாம் பயங்கரமா வந்து, இன்ஃபேக்ட் ஐ சஜஸ்டட் டு மை ஹஸ்பண்ட் நாம ஊருக்கே போயிடலாம். ஸோ என் ஹஸ்பண்டோட நேம் வந்து திருப்பூர். ஸோ அதனால நான் வந்து திருப்பூரே போயிடலாம், அங்க போய் ஏதாச்சும் பண்ணலாம் வாங்க அப்படின்னு. ஸோ இட் வாஸ் அ டோட்டல் ஷாக் ஃபார் ஹிம். ஏன்னா அவர் நினைக்கவே இல்லை. அவர் நினைச்சாரு இன்னும் ஒரு 50 வருஷம் நம்மளுக்கு சென்னை தான் அப்படின்னு மாதிரி. பட் ஐ இனிஷியேட்டட் இட். ஐ வாஸ் லைக் வில் கோ பேக், நான் வேலையை விடுறேன் அப்படிலாம். இட் வாஸ் எனக்கு இன்னும் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு தட் கேம் இன். பட் ஐ திங்க் அந்த பேபியோட some ஏதோ ஒரு சேஞ்ச். பட் தட்ஸ் ஹவ் ஐ திங்க். ஆஃப்டர் கம்மிங் டு திருப்பூர் only we slowly started Vriksham, like when Ahan was 3 years old and things like that. அப்படிதான் வந்து மெதுவா வந்தோம். Okay. And then so actually Instagram அப்படின்னு நீங்க பாக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரீசெண்டா, ஆக்சுவலி என்னன்னா 2016ல இன்ஸ்டாகிராம்னு ஒன்னு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சு ஆரம்பிச்சோம். அது ஜஸ்ட் சும்மா ஃபேஸ்புக் தான் வாஸ் மை மெயின் திங்ஸ். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் அதுல போடுறது இதுல 2 போடுவேன். பட் சீரியஸா இன்ஸ்டாகிராமிங் வந்து ஐ திங்க் ஐ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் 2018 or something நினைக்கிறேன். பட் Vriksham ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 2013 ஜான்ல, early of 2013 ஜான்ல வந்து. So it's almost been like 9 years நாம. ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ராணு. ஸோ இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ல இருந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நான் சொல்லிக்கலாம் இல்லைங்களா? ஸோ சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு எஜுகேட்டர் ரோலுக்கான டிரான்சிஷன் எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க, எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க. இட்ஸ் வெரி ஆக்சுவலி ஸ்பெஷல். ஏன்னா மோஸ்ட் பீப்புள் ஹூ ஹேவன்ட் given birth to a child will be able to relate to it. என்னால ரிலேட் பண்ண முடியுது. நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட இப்படிதான் சொல்லுவேன், என்ன ஆனாலும் சரி வேலை விருட்சம் ரெண்டுமே இருக்கணும், எனக்கு ரெண்டுத்தையும் விட்டு கொடுக்க முடியாது, ரெண்டுமே நடக்கணும், அதுக்கு நீ சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட்ஸ் வெரி ரிலேட்டபிள். பட் நீங்க சொல்றீங்க குழந்தை இதுவான பிறகு வந்து பிரெக்னென்ட் ஆன பிறகு இட் சேஞ்ச் த என்டையர் திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு எஜுகேட்டர் ரோல் வந்து ஓவர் நைட்ல நீங்க எடுத்திருக்க முடியாது இல்லைங்களா? இட் ஷுட் ஹவ் யூ ஷுட் ஹவ் ஹேட் அ பாத் டுவர்ட்ஸ் இட். யூ ஷுட் ஹவ் ஒர்க் டுவர்ட்ஸ் இட். Possibly you could have actually done a lot of learning. You could have possibly delved into it too much to become a full-time educator. So அந்த journey பத்தி ஒரு 2 lines சொல்லுங்களேன். So என்னாச்சுன்னா, I think when Ahan was 2 years old, okay, so that's when I started thinking about என்னோட pregnancy எப்படி இருந்துச்சு. எனக்கு இங்க திருப்பூர் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து I was thinking I had to do something, but என்னன்னு தெரியல. அப்பதான் the idea struck about pregnancy, because என்னோட pregnancy though I was well versed, okay, I was a software engineer, நல்லா படிச்சிருந்தேன். பட் pregnancy வரும்போது I was at the mercy of பெரியவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அது மட்டும்தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது சின்ன பொண்ணு என்ன தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் நானே தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து I wanted to educate. நாம பண்ண தப்பு வந்து மற்ற பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பண்ணக்கூடாது. there should be something, ஏதாச்சும் knowledge வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னுக்காக தான் வந்து I started, okay, I thought about this. and அதுக்கப்புறம் வந்து the last 9 years has been every day is a learning.
நான் இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஸோ அண்ட் தென் ஐ ஒர்க் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். ஸோ இதுக்காக வந்து நிறைய லைக் பட் என்னன்னா யூ நீட் லாட் ஆஃப் ஃபேமிலி சப்போர்ட். என்னன்னா லாட்ஸ் ஆஃப் லேர்னிங். ஐ டோட்டலி ஒரு ஐடி செக்டர்ல இருந்து டு மூவ் இன் டு அ பயாலஜிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வாஸ் நாட் வெரி ஈஸி. பட் என்னன்னா ஐ காட் த ரைட் மென்டர்ஸ். ஸோ I got right people. நல்ல ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து ஒர்க் கிடைச்சிச்சு. ஸோ அங்க வந்து நிறைய பேத்துக்கு வந்து ஐ ஹேட் த what is this training of என்ன நிறைய பேத்துக்கு வந்து லேபர் எல்லாம் அசிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேத்துக்கு ஐ ஒர்க் அஸ் அ doula and try to assist their birth and all that. and அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and over the years இப்போ 10,000 பெண்களுக்கு மேல கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் and education everything together I think is keeping me where I am today. So it's not an easy journey and we have to keep updating ourselves. நான் இப்போ கூட லாக்டவுன்ல வந்து I just finished a VBAC practitioner course. So VBAC try பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்டு so we have to keep educating and updating ourselves as time goes by. So it's not like இது மட்டும் முடிச்சா அப்படி ஆயிரும். So it's a continuous process. That's what I feel. Correct. Any industry learning is a continuous process. அது ஐடின்னு கிடையாது, மித்த தொழில்னு கிடையாது. இப்ப நாங்களுமே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பொட்டிக் வச்சிருக்கோம், இன்ஸ்டாகிராம்ல என்ன படிக்கணும் இவங்களுக்கு ஒன்னும் படிக்க வேணாம், ஜஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் தெரிஞ்சா போறோம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. பட் அப்படி இல்ல, மாறிட்டே இருக்கும், பிளாட்ஃபார்ம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா இருக்கு. வெரி ட்ரூ, வெரி ட்ரூ. ஸோ இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இதுல வந்து நீங்க 1-on-1 கவுன்சிலிங் செஷன்ஸா வைக்காம ஏன் வந்து ஒரு பிகர் மாஸ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஆஃப்லைன் கிளாஸ் ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்னு கண்டக்ட், அதாவது அது எப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சு? அதாவது இஃப் ஐ ஹேவ் இட் அஸ் அ பிகர் ஒரு ஆடியன்ஸ், ஒரு பெரிய ஆடியன்ஸ்க்கு நான் வச்சேன்னா the reach will be better அப்படின்னு. அதாவது இது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் வி see every day இல்லைங்களா, இட்ஸ் வெரி நிஷ். ஸோ அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ், அந்த ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? இல்ல, ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ்ட், ஓகே சி என்னன்னா மதர்ஹுட் இஸ் அபவுட் சப்போர்ட். ஓகேங்களா? ஸோ வென் வி ஸ்டார்டட் அவர் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் வந்து என்னன்னா வி ஹேட் பீப்புள் கம்மிங் இன். ஒரு எனக்கு ஒரு நாள் சொல்லி கொடுப்பீங்களா, பட் ஐ வாஸ் நெவர் தட். நீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தனியாலாம் சொல்லி கொடுக்க முடியாது. யூ ஹேவ் டு கம் ஆஸ் அ குரூப், பிகாஸ் அந்த குரூப்ல உங்களுக்கு கிடைக்கிற சப்போர்ட் அண்ட் லேர்னிங் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ வாஸ் வெரி பர்டிகுலர் ஃப்ரம் டே ஒன். Vriksham classes will be a group class now. So I never take individual counseling, individual person க்கு அந்த மாதிரி வந்து ஆஃப்லைன்ல எடுத்ததே இல்லை. So what happened, like we were taking offline Tirupur and Coimbatore. I was shuttling between Tirupur and Coimbatore to take classes and எல்லாமே. கோயம்புத்தூர்ல ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கூட டைப் பண்ணி அங்க எடுத்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் திருப்பூர்லயும் எடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் நல்ல நேம் வந்துச்சு, பிகாஸ் யூ ஒர்க் இன் அ வெரி ரெகக்னைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் இங்கேயும் வந்து வேர்ட் ஆஃப் மவுத்ல இட் வாஸ் கோயிங் ஆன் ஃபைன். அண்ட் தென் ஸ்லோலி வந்து என்ன ஆச்சுன்னா, ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒருத்தவங்க யூஎஸ்ல இருந்து, தட்ஸ் ஹவ் இட் ஸ்டார்டட். சம்மன் ஃப்ரம் யூஎஸ், ஷி வாண்டட் த கிளாஸஸ். அவங்க அம்மானால போக முடியல, அவங்க அம்மாக்கு கால் உடஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து she was very upset that she won't be able to go and take care. So she wanted someone to fill the role. So she wanted her daughter to take classes. That's how and the thing about online classes அப்படிங்கறதே வந்து ஆரம்பிச்சிச்சு. And now I think it's been like 2-3 years since we started online classes. And now and it was always like a group. Okay, இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு எடுத்துட்டு இருக்கோம். பட் என்னன்னா ஆஃப்லைன் வாஸ் ஆல்வேஸ் a group from the beginning. So in Tirupur and Coimbatore we have batches of 25, 30, 50 அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கோம் Tirupur and Coimbatorela. And online la again it becomes very difficult to take for one person and all that. So Tirupur வந்து I felt the batch is always easier for me. So that's how I started. Okay, super. ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க எல்லாருக்கும் சரி, பார்க்க போறவங்க, அதாவது இந்த லைவ் வந்து will be there for 24 hours. நான் இதை IGTV-யா சேவ் பண்ணியும் I'm going to try to post it. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் I'm going to try to save something. ஸோ ஜஸ்ட் இன் கேஸ் என்னன்னா, ஒரு சில பேர் ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு உங்களை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும், பட் ஆனா உங்களோட கிளாஸஸ் பத்தி எலாபரேட்டடா தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை, அதாவது ரொம்ப டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ நீங்க என்ன கிளாஸஸ், அதாவது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் எடுக்கிறீங்கன்னு தெரியும், பட் வந்து அதோட கேலண்டர் எப்படி, அதுக்கு எப்படி ரீச் அவுட் பண்ணணும், இப்போ ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்னா எங்க எடுக்கிறீங்க, ஆன்லைன் கிளாஸஸ்னா எப்ப எடுக்கிறீங்க, அதுக்கு எப்படி ரீச் அவுட் பண்ணணும், என்னென்ன கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க, இதை பத்தி கொஞ்சம் ஒரு டீடைல்டா சொல்ல முடியுமா? ஓகே, ஸோ இங்க திருப்பூர்லயும் கோயம்புத்தூர்லயும் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we do it like a package மாதிரி, ஓகே, where they come for a lot of classes put together. ஸோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்சைட்ல we take every month we have batches மாதிரி எடுத்துட்டு இருப்போம் அங்க. ஸோ அதோட இன்ஃபர்மேஷனும் நம்மளோட வெப்சைட் vriksham.in-ல இருக்கு. பட் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can't give the whole package, so we split out. ஸோ என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ பிரெக்னன்சி கிளாஸ்ன்னு ஒன்று எடுக்கிறோம், அதாவது வந்து for couples
who are planning a pregnancy, plan பண்றது எப்படி, ஒரு ஹெல்த்தி பேபிக்கு வந்து நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் த எசன்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அது வந்து ப்ரீ பிரெக்னன்சி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிரெக்னென்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கிற கிளாஸ். பிரெக்னென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் 5 monthsக்குள்ள வந்து ஏர்லி பிரெக்னன்சி கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று எடுக்கிறோம். அது வந்து என்னன்னா அந்த ஏர்லி பிரெக்னன்சில வந்து நியூட்ரிஷன் பத்தி, டயட்டை பத்தி, மித்ஸ் பத்தி, எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்துருவோம். 5 மாசத்துக்கு அப்புறம் வந்து we offer 3 classes. ஒன்னு வந்து இஸ் அ லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ். இது எல்லாமே எல்லா கிளாஸும் கப்பிள்ஸா தான் வருவாங்க. ஸோ லேபர் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸ்னா லேபரை வந்து எப்படி எதிர்கொள்றது, அதுல பிரீதிங் டெக்னிக்ஸ் பண்றது, லேபர்னா என்ன, ஸோ இட் இஸ் சிசேரியன் எதனால ஆகுது, இன்டர்வென்ஷன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து we talk about there. அதுக்கப்புறம் வந்து we have an infant care class. இன்ஃபென்ட் கேர் கிளாஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து this we started online recently. ஏன்னா இந்த கரோனா இதுல நிறைய பேருக்கு அம்மா போக முடியல, ஆள் கிடைக்க மாட்டேங்குது குழந்தை பார்க்கறது. ஸோ about how to totally take care of your infant அப்படிங்கிற மாதிரி. Then we also do a exclusive breastfeeding class. So தாய்ப்பால் பத்தின இன்ஃபர்மேஷனை வந்து we put it as a package and we give it to the student. ஸோ இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் வந்து ஆன்லைன்ல பண்றோம். ஆன்லைன்ல புக் பண்ணணும்னா என்னன்னா, எவ்ரி டியூஸ்டே என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ்ல வந்து என்ன ஷெட்யூல் அப்படின்னு நான் போட்டுருவேன் அந்த கம்மிங் வீக்கெண்டுக்கு. அப்புறம் we put the link on Instagram and then அதுல இருந்து அவங்க புக் பண்ணிக்கிறாங்க. So that's how it works. டியூஸ்டே லிங்க் போடுவீங்க, அந்த லிங்க்ல போய் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஸ்டோரிஸ்ல லிங்க் போடுவேன். ஓகே அதுக்கு ஏதாவது டைம் ஸ்லாட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கானோ? மோஸ்ட்லி வந்து மார்னிங் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் தட் இன்னைக்கு சாயந்தரம் இந்த கிளாஸுக்கு 6 மணிக்கு போட போறோம், இந்த கிளாஸுக்கு 7 மணிக்கு போட போறோம் அந்த மாதிரி. அண்ட் தட் பர்டிகுலர் டைம் காலையில அனௌன்ஸ் பண்ற டைம்ல அந்த லிங்க் வந்து ஓபன் பண்ணிடுவோம் ஈவினிங். So that we give some space time for them to do it. ஓகே, சூப்பர் அனு. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் இந்த ஒரு கேள்வியை கேட்க சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. நான் சொல்லிட்டே இருந்தேன் இதெல்லாமா கேட்பாங்க அவங்க இஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது என்னன்னா, இப்ப நீங்க வந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்க, நீங்க பண்ற இந்த கிளாஸஸ்னால பல பேர் வந்து பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் திஸ், ஹியூஜ் பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் திஸ். ஸோ அதனால நீங்க இப்ப பிரெக்னெண்டா இருக்கிறதுனால பேபியே பிறக்க 25 வீக்ஸ் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா? ஸோ பேபியே பிறக்கிறதுக்கு இன்னும் ஃபியூ வீக்ஸ் இருக்கு, அதாவது கொஞ்சம் மாசங்கள் இருக்கு. ஸோ பேபியே இப்ப சில பேர் வந்து தேர் இன்டு ப்ரீ பிரெக்னன்சி, உங்களோட ப்ரீ பிரெக்னன்சி கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிட்டாங்க அவங்க. ஸோ தே ட்ரைங் ஃபார் பிரெக்னன்சி. ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து தே வாண்ட் டு அட்டெண்ட் பிரெக்னன்சி கிளாஸஸ். அதுக்கு வந்து நீங்க பேபியே பிறந்து எத்தனை நாள் கழிச்சு இந்த பிரெக்னன்சி கிளாஸஸ் எடுக்க வருவீங்க, இல்ல வருவீங்களா, அது எத்தனை நாள் ஆகும், அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுங்களா? இல்ல ஆன்லைன் வந்து ஆஃப்லைன் வந்து ஒரு 3 months பிரேக் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். பட் ஆன்லைன் வந்து I've not decided, depends on each baby. சரிங்களா? சில குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப சமத்தா இருக்கும். பட் என்னன்னா anything mostly வந்து என்னன்னா within the month I'll start online. It won't be later than a month. maximum ஒரு month gap தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தா. பட் ரொம்ப சமத்து குழந்தையா இருந்துச்சு, பொட்டாட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா 10 நாள்ல கூட ஆரம்பிக்கலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. பட் என்னன்னா டிபெண்ட்ஸ், யூ நெவர் நோ என்னோட போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஏன் ஹார்மோன்ஸ் அந்த டைம்ல எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, ஹவு ஃபிட் ஐ ஆம், இதெல்லாம் வந்து திங்ஸ் தட் வி கேன் ஒன்லி நோ ஆஃப்டர் வி டெலிவர். பட் மேக்ஸிமம் வில் பி ஜஸ்ட் 1 month பிரேக் அப்படி இருந்தாலும், ஆர் இட் பி சூனர் தான். சோ that's actually very empowering. என்னங்க, more than anything it's very empowering anu. நான் ஒரு மாசத்துல வேலைக்கு வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க. Absolutely amazing classes thana. See, and I am taking a pregnancy class, okay, and I believe and I say breastfeeding in public. So class எடுத்துட்டு இருக்கும்போது எங்க அத்தை அதான் சொல்லுவாங்க, குட்டி அழுதுச்சுனா கொண்டு வருவா, நீ அப்படியே ஃபீட் பண்ணிட்டே எடுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. That's what even I feel. I think we have to normalize these things. Just because you have a baby, அவங்க குழந்தைய பார்லிமெண்ட்க்கு எடுத்துட்டு போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க, நாம என்ன இந்த ஒரு ரூமுக்குள்ள கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஒரு குட்டி வச்சுட்டு எடுக்கிறது. பட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் how we are at that point. உட்கார முடியுமா, ஸ்டிச்சஸ் வலிதா, சோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வந்து I have to decide. But maximum a month, அதுக்கு மேல எல்லாம் இருக்காது. Super Anu. I'm definitely looking forward to your comeback after baby A. You're also looking forward to look baby A. yeah. சோ எல்லாரும் என்கிட்ட கேக்குற ஒரு கேள்வி இன்னைக்கு நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்க போறேன். அண்ட் எனக்கு அது கேக்குறதுல பயங்கர சந்தோஷம் பெருமையும் இருக்கு. ஏன் விருக்ஷம்னு பேரு? ஆக்சுவலி வந்து விருக்ஷம் அப்படிங்கிறது வந்து
ஒரு என்ன வம்சம் விருத்தி ஆகுற மாதிரி ஒரு மரத்தோட இது ஓகேங்களா. சோ இந்த பேர் வந்து ஐ எம் வெரி வீக் வித் நேம்ஸ். என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாரு. சோ வி ஹேட் லைக் இப்ப எப்படி இப்ப பேபி ஏக்கு வந்து நாங்க சூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் நேம்ஸ், அந்த மாதிரி வந்து கேர்ளா இருந்தா பாயா இருந்தா அண்ட் வி கீப் ஆடிங் டெலிட்டிங் அண்ட் ஆல் தட். அதே மாதிரிதான் கிளாஸஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே வந்து நேம்ஸ் அப்படியே வந்துட்டே இருந்துச்சு. விக்ஷம் வந்து இட் வாஸ் மை ஹஸ்பண்ட்ஸ் சஜஷன். சோ அது என்னன்னா ஒரு ட்ரீ. சோ வி வாண்டட் இட் வாஸ் லைக் ஒரு வம்சம் வந்து விருத்தி அடையிறது, ஒரு ஜெனரேஷனே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங்ல தான் நாங்க நினைச்சோம். சோ அதனால தான் வந்து விக்ஷம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்து அப்ப வச்சோம். So that's the story behind விக்ஷம். சூப்பர், மேக்ஸ் மோர் சென்ஸ் ஆல்சோ. நான் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ஒரு பெரிய கதை மாதிரி சொல்லுவேன், பட் நீங்க வந்து அழகா ஒரு 2 லைன்ல சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ நான் ஆக்சுவலி இன்னொன்னு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். அதாவது நீங்க வந்து நிறைய ஜெனரிக் புக்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ அந்த ஜெனரிக் புக்ஸ்ல 1 book ஃபார் பேரண்டிங், 1 book ஃபார் பிரெக்னன்சி அப்படின்னா நீங்க எப்படி சொல்வீங்க? நான் நோட் டவுன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, The Happiest Baby in the Block by Harvey Karp, அதுதான் வந்து நான் பேரண்டிங்க்கு சொல்வேன். அப்புறம் வந்து பிரெக்னன்சில வந்து I mean it's a book by Red Miller, a midwife. Okay. But I just forgot the name. Love based birth. Love based birth or something. It's a book. Red Miller அவங்க ஒரே ஒரு book தான் எழுதி இருக்காங்க. So you can search it on Amazon. But it's a very nice book. Okay. Super. This will actually help a lot of people. Recommend. Okay. Yeah, it's from fear to love. Correct. From fear to love is the name. From fear to love. From fear to love. Yeah. Okay. சூப்பர் அனு. ஸோ நான் ஆக்சுவலி இப்ப வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுக்குள்ளேயே ஒரு இன்னொரு ரவுண்ட் ஒண்ணு வச்சிருக்கேன். அதாவது என்னன்னா பிரேக் த மித் ரவுண்ட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நான் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு மித்து சொல்வேன். அதாவது அது மித்தான ஐ மீன் என்னோட அசம்ஷன் இட்ஸ் மித் அப்படின்ட்டு நீங்க அதை எனக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். இல்ல வைஷ்ணவி இது மித்து கிடையாது, இது உண்மைதான் அப்படின்ட்டு. ஆமாங்க, இது காலங்காலமா இருக்கிற மித்துங்க, இதெல்லாம் வந்து நான் எத்தனை வீடியோ பண்றேங்க, இதெல்லாம் கிடையாதுன்ட்டுன்னு. ஆனா கூட பீப்புள் வந்து ஸ்டில் ஃபியர் இட் அப்படின்றத நீங்க ஒரு 2 லைன்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்க. சோ ஒண்ணு வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன், இது வந்து அந்த காலத்துல இருந்துச்சா, இந்த காலத்துல இருக்கா? அப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும்? கண்டிப்பா அந்த காலத்துலயும் இருக்கு, இந்த காலத்துலயும் இருக்கு, வரப்போற காலத்துலயும் இருக்க போகுது. சோ பட் என்னன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நிறைய பேருக்கு அது நம்பர் இருக்கு. ஏன்னா என் கிளாஸ்ல வந்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ்ல வந்து அம்மா அத்தை, அதாவது மாமியார் அம்மாக்கு எல்லாமே கிளாஸ் எடுக்கிறோம். சோ அவங்க வந்து இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் பத்தி சொன்னோன்னே சொல்லுங்க, அந்த காலத்துல இதெல்லாம் இல்லைங்க அப்படிம்பாங்க. நான் சொல்றேன், அந்த காலத்துல இருந்துச்சுங்க. நீங்க ஒரு பேர் என்ன வச்சீங்கன்னா பேய் பிடிச்சிச்சு பிசாஸ் பிடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டீங்க. இட் வாஸ் நாட் தட், இட் வாஸ் நெவர் தட். பச்சை உடம்புல காத்து கருப்பாண்டிருச்சு, that was the names அந்த காலத்துல சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் postpartum is depression has been there over generations. ஓகேங்களா? சோ அது கண்டிப்பா ஒரு உண்மை இருக்குது. அது நிறைய பேர் வந்து பொண்ணுங்க சீன் போடுறாங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. இட் இஸ் வெரி மச் ட்ரூ. ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா பிரெக்னன்சில இருக்கிற ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே பிரெக்னன்சி முடிஞ்சு ஸ்வைங் டிப் ஆகும்போது லாட் ஆஃப் இமோஷனல் சேஞ்சஸ். அதுல வந்து நிறைய கேட்டகரி. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேபி ப்ளூஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அழுக, ரொம்ப இமோஷனலா ஃபீல் பண்றது அது மாதிரி. பட் அதே வந்து when people don't take care of you, ஒரு சப்போர்ட் இல்ல அதை பத்தி ஒரு வெளிப்படுத்துற ஒரு இது உங்களுக்கு இல்லாத போது அது டிப்ரெஷனா மாறலாம். சில பேருக்கு எல்லா சப்போர்ட்டும் இருக்கும், பட் ஸ்டில் தே கேன் ஹேவ் டிப்ரெஷன். ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து அந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட். ஸோ சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் பத்தி அவேர்னஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் இனஃப். அந்த பெண்களுக்கு மட்டும் இருந்தா பத்தாது, பெண்களை சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும், அதாவது கணவர் ஆகட்டும் சரி, இல்ல வந்து மாமியார் ஆகட்டும் சரி, அம்மாவாகட்டும் சரி, வீட்டுல இருக்கிற ஆத்தா, எல்லாத்துக்குமே புரியணும். சோ இட் வில் பி ஈஸியர் டு சப்போர்ட். இல்லைன்னா ரொம்ப இது என்னது மூஞ்சி தூக்கி வச்சுட்டு சுத்திட்டு இருக்காது, என்ன எதுக்கு கத்தரா, இப்போ எதுக்கு சும்மா பயப்படுற, ஏன்னா குழந்தை அழுதா இவங்க அழுவாங்க. இட்ஸ் வெரி இமோஷனல் சே. ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ திங்க் இன்ஃபர்மேஷன் அதை பத்தி வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருந்தா it's easier to come out. I have so many students who had postpartum depression and successfully வெளியில வந்ததுக்கான காரணம் வந்து என்ன, நல்ல ஒரு ஃபேமிலி சப்போர்ட். ஓகே, so that is very important. கண்டிப்பா இருக்கு. சோ இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்ணணும் அனு இத விட்டு வெளிய வரதுக்கு? என்னன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு சிவியர் சில பேருக்கு வந்து என்னன்னா கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வந்தா நல்லா இருக்கும், அந்த ரூம்குள்ளேயே இருந்துட்டு அந்த குழந்தையே பார்த்துட்டு. சோ ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் அடிக்கடி வந்து கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு வர்றது அதெல்லாமே they'll feel better. சில பேருக்கு வந்து they have to go for counseling. அந்த மாதிரியும் இருக்கு. சில பேர் மெடிகேஷன்ஸ்,
சில பேருக்கு கவுன்சிலிங்ல பெட்டர் ஆகும், சில பேருக்கு they will have to take medications. So அதுல தான் வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகும். So these are the like 3 stages மாதிரி. Mostly வந்து இந்த stage 1 கொஞ்சம் வெளியில போயிட்டு கொஞ்சம் அப்படியே இருந்தாங்கன்னா that itself will make them feel a lot better. So it depends on which எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கறாங்கன்னு பொறுத்து. Okay. Weight loss post pregnancy not possible. இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? அதாவது இது very genetic. கிடையவே கிடையாது. You can lose a lot. In fact வந்து breast feeding வந்து என்னன்னா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம ஃபீட் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட 300 கேலரி we are burning so many calories. In fact okay ஃபீட் பண்ணும்போது த்ரெட்மில்ல ஓடுற மாதிரி குழந்தை இப்படி வச்சிட்டு அப்படியே மனசுல நினைச்சுக்கலாம் த்ரெட்மில்ல ஓடுறோம் அப்படின்னு. பட் நிறைய பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல அந்த முட்டாள்தனம் எங்க வரும்னா ஃபீட் பண்ணும்போது பயங்கரமா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சுப்பாங்க. சோ அதனால வந்து பிரெக்னன்சில சாப்பிடறதோட டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்ல சாப்பிடுவாங்க. சோ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்ல சாப்பிடும்போது பயங்கரமா வெயிட் போடுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ தோ வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பிரெஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பேபிக்கு வந்து அகனுக்கு வந்து என்னோட பிரெக்னன்சி வெயிட் வந்து ஃப்ரம் 46 ஐ திங்க் ஐ வென்ட் டு 63 ன்னு நினைக்கிறேன். பட் அகன் வந்து ஒரு 1 year இருக்கும்போது I was திருப்பி 42. Okay. We lost so much because just by breastfeeding தான். மத்தபடி ஜிம்முக்கு போல எதுவும் பண்ணல. ஃபீடிங்லயே வந்து நிறைய பேர் they lose like really good weight provided you know the right diet. The diet தெரியாம சும்மா அப்படியே அதே இது ஓட்ஸ் சாப்பிடுங்க, பிரெட் சாப்பிடுங்க, பால் சுரக்கும், பால் குடுங்க, 4 லிட்டர் பால் 5 லிட்டர் பால் டெய்லி குடிச்சா in breastfeeding they will naturally put on more weight and adukapra shed pandrathu then it becomes very difficult. So God has shown us a way of shedding that weight. That is by breastfeeding. Nalla breastfeed pannave actually it's not very difficult to lose weight. Correct. Super. ஒரே ஒரு நிமிஷம் அனு, there are a lot of people asking a lot of questions. I've been making a note of it. Guys, the session is going to be in Tamil only. We are not going to talk much in English. நான் இதை ஏன் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன் so that you guys can understand what I'm saying. It is going to be in Tamil only. Secondly, I have written a lot of questions that you guys are asking. I will be asking her in some time. You just have to give me few moments. Okay, few minutes or moments, please. Nothing else. So just don't get angry that I'm not asking the questions that you've been asking for. Okay. So, இன்னொன்னு வந்து அதாவது weight தூக்குறது. Pregnancy நான் plan பண்ணிட்டேன். Plan பண்ணிட்டு we are continuously having sex and we are trying to move towards pregnancy. அப்ப வந்து நான் வெயிட் தூக்கலாமா? அதே மாதிரி எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு. பீரியட்ஸ் டைம்ல நான் வெயிட் தூக்கினா ரொம்ப ஹெவி வெயிட் தூக்கினா யூட்ரஸ் இறங்கிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் வெயிட் தூக்கலாமா? இத பத்தி நீங்க what do you say? The thing is like இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஜிம் போயிட்டு இருந்தீங்க, அங்க வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா அது தாராளமா நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேங்களா? சோ இந்த புது வெயிட்னா மேக்ஸிமம் என்ன நம்ம காலையில என்ன ஒரு பைய தூக்குவாங்க, இல்ல 2 சாமானத்தை தூக்குவாங்க, இல்ல ஒரு குழந்தைய தூக்குவாங்க. இப்ப வந்து நம்மளோட மதர்ஸே இப்ப செகண்ட் டைம் இப்ப அகன் இருக்கான், நான் அவனை தூக்காம எல்லாம் இல்லையே. ஹீஸ் லைக் 30 kilos. ஓகேயா? அதுக்குன்னு வந்து அவன் விழுந்துட்டா நான் வெயிட் தூக்க கூடாதுன்னு நின்றுட்டு இருக்க முடியுமா? ஐ ஸ்டில் கேரி ஹிம். ஓகே, அது வந்து ஒரு மித்து தான். அது வந்து எப்படின்னா யூட்ரஸ் இறங்கிரும், அப்படியே வந்து குழந்தை வெளியில வந்துரும். இதெல்லாம் வந்து அந்த மிஸ்கேரேஜஸோட மித்துல வந்து ஒண்ணு. Okay, see, all of a sudden after you become pregnant you're not going to carry 100 kgs or திடீர்னு dumbbells தூக்கிட்டு ஆட போறது இல்ல. It's just in the வீட்ல தூக்குற சாமானோ இது அந்த மாதிரி. But generally வந்து இப்ப something that you have not done புதுசா பண்ண வேணாம்னு சொல்லுவோம். Okay. But மத்தபடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்களோ அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ். அதாவது ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ்ங்கிறது வந்து எனக்கு போகவே அம்மானா அது எனக்கு ஒரு தடயம். அது என் வயர்ல எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படிங்கறத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? I feel like stretch marks வந்து எப்படின்னா you won't believe it. எனக்கு வந்து அகனோட ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் இப்பதான் கம்ப்ளீட்டா ஃபேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற நிலைமையில திருப்பி பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டேன். ஓகேயா? So I don't believe your body is a magic. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. என்னன்னா see what can help is that staying hydrated. அப்புறம் உன்னோட ஸ்கின்னோட elasticity பொறுத்து தான் stretch mark. Just because you apply few creams it's not going to magically go away. I know a person who does not even have a single stretch mark. She is blessed with such great elasticity. Her skin அப்படியே stretch ஆச்சுது. But it's not that it doesn't work overnight. நீ pregnant ஆனோனே திடீர்னு இதெல்லாம் பண்ணோனே it's not going to go. It depends on your skin's elasticity. Skin வந்து stretch ஆகும், ஒரு பாயிண்ட்க்கு மேல stretch ஆகாதுன்னா it starts tearing. So that's how you get your marks. Okay,
அண்ட் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் ஸ்ட்ரெச் மார்க்க வந்து ஒரு சைன் ஆஃப் பியூட்டியோ இல்ல வந்து ஒரு அருவருப்பாவோ நான் பாக்குறது இல்லை. ஐ ஜஸ்ட் ஃபீல் இட்ஸ் another armor in your body which is like a part of motherhood. So எனக்கு அதை பத்தி வந்து ஒரு கவலையே இல்லை. இன்ஃபேக்ட் இந்த பிரெக்னன்சி எல்லாம் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ் எல்லாம் பத்தி ஃபர்ஸ்ட் பிரெக்னன்சி போது எல்லாரும் ஸ்ட்ரெச் மார்க்ஸ்க்கு என்ன பண்ற அப்படிலாம் கேட்டாங்க. இந்த தடவை எல்லாம் வந்து நினைச்சா கிரீம் போடுவேன், நினைச்சா போடல, அது இருந்துட்டு போயிட்டு என்ன பண்ண போகுது அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங். So I'm really not bothered about that much this time. சூப்பர் சூப்பர் அனு. ஸோ வந்து இன்னொரு ஒரு அதாவது நிறைய இப்ப ரீசென்ட்லி மேரீடா இருக்கலாம் இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவங்களா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு காமனான ஒரு மித் என்னன்னா பிரெக்னன்சி இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி பெயின்ஃபுல் ஜேர்னி, ஈக்குவலி பெயின்ஃபுல் டு அ லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் விச் ஆர் இன்கம்பேரபிள். இதை வந்து நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? see nothing comes easy in your life. எதுவுமே வந்து வாழ்க்கையில வந்து ஈஸியா கிடைக்காது. ஓகேங்களா, சில விஷயங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் கிடைக்கணும்னு இருக்கு. ஆனா குழந்தை அப்படிங்கிறது வந்து எப்படின்னா அந்த கஷ்டத்துக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைய பார்த்தோன்னே அந்த கஷ்டம் எல்லாமே மறந்துடும். அதுதான் வந்து அவ்வளோ ஒரு அழகான அந்த குழந்தை மூஞ்சியை பார்த்தோன்னே வந்து எவ்ரி சிங்கிள் பர்த் ஸ்டோரியில வந்து சொல்லுவாங்க கஷ்டமா இருந்துச்சு பட் குழந்தை மூஞ்சியை பார்த்தோன்னே எல்லாமே மறந்துச்சு. டோட்டலி வொர்த் இட். ஸோ இது வந்து ஒரு இந்த வலி ஒரு எலும்பு உடஞ்சிச்சுன்னா அந்த வலினால உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. அது அப்படிதான் மத்த எல்லா உடம்புல இருக்கிற அத்தனை வலியும் அந்த மாதிரிதான், ஏதோ பிரச்சனையாவது. பட் இந்த வலி மட்டும்தான் உங்களுக்கு எண்ட்ல வந்து ஒரு செம கிஃப்டே கிடைக்குது. ஸோ ஐ ஃபீல் இட்ஸ் டோட்டலி வொர்த் இட். ஓகேங்களா, ஸோ ஐ ஃபீல் தட் லேபர் பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஒரு பெயின் அப்படின்னு பார்க்காம இட் இஸ் அ ப்ராசஸ். இப்படிதான் குழந்தை வந்து வெளியில வரணும்னு இருக்குது அண்ட் இட் ஹேஸ் டு டேக் த ஹார்ட் வே. அதுதான் குழந்தைக்கும் நல்லது, நம்மளோட உடம்புக்கும் நல்லது. அந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா இது ஒரு பெரிய வலியாகும்னு. அப்புறம் என்னன்னா ஆஸ் விமென் வந்து நம்ம நம்பணும் our bodies are designed to give birth அப்படிங்கிறது. எப்ப நாம அதை நம்ப ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்மளுக்கு அந்த பயம் இருக்காது. நம்ம எப்ப வந்து பண்ணிருவோமா ஐயோ வலி தாங்குவோமா அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அப்பதான் அது ஒரு பெரிய ஃபியரா மாதிரி ஒரு பயமா மாதிரி அண்ட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ பட் இப்ப வந்து கிளாஸஸ்ல வந்து when they know information அந்த வலி வரும்போது என்ன மூச்சு பயிற்சி பண்ணலாமா, என்ன பண்ணா வலி கம்மி பண்ணலாம், என்னென்ன பண்ணா லேபர் ஈஸியாகலாம், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது லேபர் பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட் யூ கான் ஹேண்டில். ஓகேங்களா, அந்த காலத்துல எல்லாம் பெத்தாங்கல்ல, இப்ப என்ன எல்லாம் பண்ணிடலாம், அவ்வளவுதான். ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஆஸ் தட். கரெக்ட். ஓகே, சோ இது ஒண்ணு கேட்கணும்னு நினைச்சேன். இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி, ஐ அம் வெரி ஷுவர் இங்க இருக்கிற நிறைய பேரால அதை ரிலேட் பண்ண முடியும். Two things that people or doctors அதாவது அவங்க என்ன அதாவது இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லம்மா உனக்கு C-செக்ஷன் தாமா, C-செக்ஷன் தான் பண்ணி ஆகணும், இப்ப வர வழி கிடையாது, பண்ணி ஆகணும்னா பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஆனா உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு விஷயம் வேர் people have said or asked them to go for C-செக்ஷன், ஆனா அங்க C-செக்ஷனுக்கான நெசசிட்டி கிடையாது, நிஜமாவே கிடையாது, பட் C-செக்ஷனுக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு C-செக்ஷன் பண்ணிட்டாங்க, அதை பத்தி என்னன்னா டாக்டர்ஸ் நான் சொல்ல மாட்டேன், மோர் தென் டாக்டர்ஸ் ஃபேமிலியில இப்ப வந்து எப்படின்னா நீ வந்து குட்டியா இருக்க, யூ ஆர் வெரி ஷார்ட், அதனால உனக்கு சிசேரியன் தான் ஆகும், நீ ஒல்லியா இருக்க அதனால நீ உனக்கெல்லாம் நார்மல் டெலிவரி பண்ற தெம்பே இருக்காது, சோ அதனால உனக்கு வந்து சிசேரியன் தான் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மை வீட்டுல இருக்கிறவங்க ஏன் அம்மாவே ஐயோ. அப்புறம் என்னன்னா நீ உன் சைஸுக்கு வெயிட்டுக்கெல்லாம் நீ வலியெல்லாம் தாங்க மாட்ட, ரிஸ்க் எடுத்து நார்மல் டெலிவரி பண்ணி ஏதாச்சும் ஆயிர போகுது. ஸோ அந்த மாதிரி அப்புறம் சில பேர் இந்த மாதிரி என்னன்னா தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். நான் என்னன்னா ஒரு 35 கிலோ பொண்ணு கூட நார்மல் டெலிவரி பண்றது நான் பார்த்திருக்கேன். ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கும், வயிறு மட்டும்தான் தெரியும், எனக்கு பாதியா தான் இருக்கும் அந்த பொண்ணு நார்மல் டெலிவரி பண்ணி பார்த்திருக்கேன். ஸோ என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சைஸ் இஸ் நாட் அ மேட்டர். ஓகேங்களா, ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபீல் தட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து வீக், அந்த வீக் விமென் ஆர் வீக் அப்படிங்கிற நான் அந்த வீக்கான பொண்ணை நான் இது ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்னன்னா ரொம்ப ஒல்லியான பொண்ணுங்க கிளாஸ்ல வரும்போது அவங்க சொந்தக்காரங்க யாராச்சும் என்னை பார்க்கும்போது கேட்பாங்க அவ என்ன அப்படியேதான் வீக்கா இருக்காளா, அதெல்லாம் பண்ணிருவாளா. there's nothing called weak and all. Okay, for childbirth you're never weak. Okay, so I always feel every woman, be it tall or thin or fat or கண்டிப்பா அவங்களால வந்து இயற்கையா குழந்தை பெற்றுக்க முடியும். that's my opinion. over the years இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் கத்துக்கிட்டது. ஓகே, சோ இன்னொரு வந்து இப்ப ரொம்ப காமனான ஒரு ப்ராப்ளம் நிறைய ஐடி செக்டார் பீப்புள் கிட்ட இருக்கிற ஒரு இஷ்யூ. நான் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இந்த நம்பரை நான் சொல்றேன், இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் இந்த துறையை நான் சொல்றேன், தயவு செஞ்சு யாரும் தப்பா நினைச்சிடாதீங்க. நான் வந்து நானே ஐடி தான்,
யாருமே தப்பா நினைச்சிடாதீங்க, ஐடி பீப்புள்னா குண்டா இருப்பாங்க, நாட் லைக் தட். வாட் ஐம் இம்ப்ளைங் இஸ் நிறைய நேரம் நாங்க உட்காந்து வேலை செய்யறோம். ஸோ எவென்ச்சுவலி வெயிட் போடுறதுங்கிறது வந்து வெரி நேச்சுரல். ஸோ நான் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 100 kg இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சைல்ட் பர்த் பாசிபிளா? இது ஒரு மித்தா? Yes, no, என்னன்னா I have seen students 130 kilos also having a normal delivery. Okay, natural conception, normal delivery. So, என்னன்னா வந்து it's not about, I've seen 130 kilo அந்த பொண்ணு எப்படி duck walk பண்ணும் தெரியுமா? செமையா பண்ணும் அந்த பொண்ணு. I was actually thinking, so it's more about flexibility and how you work hard. So at least வந்து ஒரு pregnancy-ல வந்து you have to start working out கொஞ்சம் அந்த மசில்ஸ், ஏன்னா மசில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பிரெக்னன்சில ரொம்ப ஃபிளெக்சிபிள் ஆயிரும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து கொஞ்சம் உடல் பயிற்சி இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பண்ணீங்கன்னா ஆக்சுவலி யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப் மோர். அதுதான் நான் சொல்றேன். சி வெயிட் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம், பட் யூ ஹேவ் டு ஹெல்ப் யுவர் செல்ஃப். அந்த வெயிட்னால வர பிரச்சனைகளை நீங்க வந்து எதிர்கொள்ளணும். அதுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த நாலேஜும் இருந்துச்சுன்னா the weight அப்படிங்கிறது வந்து அன்னைக்கு கூட ஒரு பர்த் ஸ்டோரி என்னோட பேஜ்ல போட்டிருந்தேன். அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டு இருந்துச்சு நேச்சுரல் கன்செப்ஷன் 108 kgs நார்மல் டெலிவரி. எல்லாருமே வந்து நீ நார்மல் டெலிவரி எல்லாம் பண்ண முடியாது, நீ ரொம்ப குண்டா இருக்கேன்னு சொன்னாங்க. ஆனா நான் வந்து பண்ணேன்க்கா, ஐ பிலீவ் இன் மை பாடி. ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் எனிதிங் எல்ஸ். கரெக்ட். மெர்சல் படத்துல சொல்ற மாதிரி தான் எஸ்.ஜே. சூர்யா சொல்வாரு இல்லையா, 10 வருஷம் கழிச்சு நீ நார்மல் டெலிவரின்னு சொன்னா ஐயோ நார்மல் டெலிவரியா அப்படியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ இன்னும் நம்ம வந்து குழந்தை பிறப்புக்கு பிறகு பிளாட் நிப்பிள் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பால் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து உண்மைதான், இதை நம்ம மித்துன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஆனா இதுக்கு வந்து ஏதாவது சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கா, இல்ல எதுவுமே பண்ண முடியாதா பிளாட் நிப்பிள் இஷ்யூஸ்க்கு? See, flat nipple முதல்ல ஒரு இஷ்யூவா நம்ம பார்க்க கூடாது என்ன கேட்டா. ஓகேங்களா? அதே வந்து see in a sense that truly flat, அதாவது வந்து குழந்தையே குடிக்க முடிய I know a lactation consultant named Effet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க இந்தியால வந்து she is the top lactation consultant. and ஒரு கான்ஃபரன்ஸ்ல அவங்க சொன்னாங்க, நான் இது வரைக்கும் flat nippleனால குழந்தை பால் குடிக்கவே முடியாதுங்கிற ஒரு கேஸ் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை. சோ நம்ம ஊர்ல வந்து லைட்டா பிளாட்டா இருந்தாவே ஓகே ஓகே உனக்கு பிரச்சனை அந்த மாதிரி கிடையாது. ஐ ஹேவ் சீன் ஓகே கிளெஃப்ட் பேலட் வச்சு, அதாவது வந்து அந்த குழந்தைக்கு தாடையே மூடி இருக்காது, அந்த குழந்தை அவ்வளவு அழகா லேட்ச் பண்ணி பால் கொடுக்கும். சோ என்ன மாதிரி நிப்பிளா இருந்தாலும் வித் அசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னன்னா குழந்தை வந்து லேட்ச் பண்ண முடியும். we just need that time. சோ அது வந்து ஆக்சுவலி வந்து இது இருந்தா பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. ஓகே, it will take some time, patience, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹெல்ப் வேணும். மேபி ஃப்ரம் a lactation counselor or someone. ஒரு ஹெல்ப்போட கண்டிப்பா நான் முடியும். என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸே எத்தனை பேருக்கு ஃபிளாட் நிப்பிளோட நல்ல பால் கொடுத்துட்டு இருக்காங்களே. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஃபிளாட் நிப்பிள்னா கொடுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. ஓகே ஓகே. சோ வந்து இன்னொரு ஒரு இதே சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான், அதாவது பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பத்திக்கான ஒரு கேள்விதான். அதாவது எனக்கு வந்து பிரெஸ்ட் மில்க் இல்ல, அதனால நான் வந்து ஃபார்முலாக்கு போறேன். இது வந்து எந்த அளவுக்கான ஒரு சரியான விஷயம்? இது வந்து அதாவது ஃபார்முலா ஹெல்த்தியர், இது வந்து ஒரு மித்தா? இத பத்தி உங்களோட கருத்து என்னன்னு சொல்லுங்க. ஃபார்முலா வந்து இட்ஸ் ஒன்லி a supplement. ஓகேங்களா? அது வந்து ஹெல்த்தி, இட்ஸ் நாட் a substitute. எந்த இதுலயுமே வந்து ஃபார்முலா இஸ் a substitute for breast milk அப்படிங்கிறது வந்து கிடையவே கிடையாது. இன்ஃபேக்ட் வந்து சாப்பாடே இஸ் நாட் a substitute. நம்ம ஒரு வயசு 6 மாசம் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சொல்றோம். ஒரு வயசு வரைக்கும் வந்து we ask them to breastfeed the baby. ஓகேங்களா? மினிமம் 2 years. அந்த அதுல வந்து 1 year வரைக்கும் பிரைமரி ஃபுட் breast milk-ம் we substitute, supplement with சாப்பாடு கஞ்சி அந்த மாதிரி தான். we never any time 1 year வரைக்கும் breast milk ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஃபார்முலாவோட வந்த நோக்கமே என்னன்னா ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில ஒரு சப்ளிமெண்டா தான் யூஸ் பண்ணும். பட் என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய women they get caught into a formula trap. ஓகே, இப்ப ஃபார்முலா கொடுக்க breast milk-ஓட செக்ரேஷன் கம்மியாயிரும். ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்னா வந்து நம்மளுக்கு பால் இல்லைன்னு அதிகமா கொடுக்க அந்த குழந்தை வந்து totally becomes a formula baby and they think okay நம்மளுக்கு பால் இல்ல ஸோ கரெக்டா தான் பண்றோம் அப்படின்னு மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க, which is wrong. ஓகேங்களா? ஸோ there are very rare cases where the baby has to be, எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குழந்தை வந்து ட்வின்ஸ் NICU வந்து ஃபார்முலா தான் கொடுத்தாங்க. ஆனா அந்த பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் she got counseling and then she started feeding the baby. ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இருந்த பேபியை நல்லா ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து she went on to do exclusive breastfeeding for twins.
சோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் நான் நிறைய பார்த்திருக்கேன். நிறைய இடத்துல வந்து அறியாமை, இம்ப்ராப்பர் சப்போர்ட். உங்க அம்மா குழந்தை அழுதாவே அம்மாவே வந்து, அதாவது அந்த பொண்ணோட அம்மாவே வந்து உனக்கு பால் இல்ல, குழந்தைய அழுது ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொடு. சோ நிறைய இடத்துல வந்து அந்த சப்போர்ட் இல்லாம தான் வந்து people go easily into formula. ஓகே, இட்ஸ் நாட் தட் குழந்தைய கெடுக்கணும் பண்ணணும், இல்ல நான் ரொம்ப லேசி நான் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது கிடையாது. நிறைய இடத்துல இம்ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன், குழந்தை கத்துது எதனாலன்னு பேரண்ட்ஸ்க்கும் தெரியல, ஏன் அழுகலன்னு தெரியல, தேர் சோ மெனி திங்ஸ். ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் ஒரு சொசைட்டியா வந்து ஃபார்முலா கொடுக்கறது வந்து ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அது வந்து நிறைய பேர் வீட்டுல நானே கேட்பேன், எது கஷ்டப்பட்டு கொடுக்குற, ஃபார்முலா கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ இட் ஹாஸ் டு சேஞ்ச். பட் நான் வந்து unless it's actually recommended, நம்ம வந்து சப்ளிமெண்டா கொடுப்போம். கொடுத்து எவ்வளவு சீக்கிரம் we can get them back to breastfeeding-ஓ அதை தான் பண்ணணும். ஃபார்முலா கொடுத்து அப்படியே ஃபார்முலாவிலேயே பேபி இருக்கிறது வந்து எந்த லாக்டேஷன் கவுன்சிலும் விரும்பவும் மாட்டாங்க, என்கரேஜ் பண்ணவும் மாட்டாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி which has caused a lot of awareness among new parents. அதாவது காட் கிளாம்பிங் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கான, அதாவது அதோட டைமிங் வந்து ஏன் இப்போ ரீசெண்டா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸோட பேசப்படுது, அண்ட் அது வந்து ஏன் இம்பார்ட்டன்ட், அதாவது இட் இஸ் நாட், அதாவது காட் கிளாம்பிங்கிறது அந்த காலத்துல வந்து 3 நிமிஷத்துல பண்ணணும் அதான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இந்த காலத்துல 1 நிமிஷத்துக்குள்ள பண்ணணும் எதுதான் நல்லது, இல்லாட்டி இதுக்கும் அதுக்கும் எதுவும் சம்பந்தமே இல்லையா? ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து 1 to 3 minutes depends upon situation. சில இடத்துல பண்ணவும் மாட்டாங்க. இப்ப வந்து குழந்தை மெக்கோனியம் ஆஸ்பிரேட் பண்ணிருச்சு அந்த மாதிரி நேரத்துல பண்ண முடியாது. பட் முக்காவாசி வந்து we recommend delayed cord clamping தான். சோ அது வந்து ஒரு 1ல இருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் they will wait and பொறுமையா அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கார்டை கட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அப்படி பண்ணும்போது அந்த நஞ்சு பிளசண்டால இருந்து எக்ஸ்ட்ரா பிளட் வந்து குழந்தைக்கு போகும். அப்ப என்ன ஆகும்னா குழந்தைக்கு அயர்ன் லெவல் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, சோ இப்போ யூனிவர்சலா வந்து எல்லாருமே வந்து டிலேட் கார்ட் கிளாம்பிங் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ரெக்கமெண்ட், அன்லெஸ் அதர்வைஸ் தேர் இஸ் a டேர் எமர்ஜென்சி. இப்போ குழந்தை பிறந்தோடனே அதுக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கு, so at that or something very bad, okay, ஏதோ ஒரு இது அப்கார் ஸ்கோர் ரொம்ப லோவா இருக்கு, சோ அந்த மாதிரி நேரத்துல டிலேட் கார்ட் கிளாம்பிங் பண்ண முடியாது. பட் ஹெல்தி பேபிக்கு வந்து நான் பார்த்திருக்கேன், even in cesarean they do a delayed cord clamping. so அது வந்து most of the hospitals and doctors வந்து they do it. ஓகே ஓகே. அதாவது மிட் ரவுண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஓவர். ஸோ நான் ஜஸ்ட் கண்டினியூவிங் த கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நான் கேட்டதே வந்து ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி தான். ஸோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி வந்து மோஸ்ட் கரண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஹேவ் அப்படி என்னதுன்னா, அதாவது இப்போ நான் 2வது பேபி போனோம் அப்படின்னா ஒரு குழந்தை இருக்கு என்கிட்ட, ஸோ டூ சூனர் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்ளம், டூ லேட்டர் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஸோ டிபிக்கல் டைம் கேப் பிட்வீன் ஒன் பேபி அண்ட் அனதர் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா? என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலா வந்து என்னை கேட்டீங்கன்னா when the mother is ready, அதுதான் more important. It's not about time, it's not about anything, because motherhood வந்து it's about a lot of psychological physiological changes, சரிங்களா? ஸோ அந்த 2 சேஞ்சஸையும் திருப்பி எதிர்கொள்ற மனநிலை வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வரணும், more than anything. ஓகேங்களா? see ஒரு தந்தை அப்படிங்கிறது வந்து வேற, ஓகேங்களா? பட் ஒரு தாயா இருக்கும்போது உடம்பு ரீதியாவும் சரி மன ரீதியாவும் சரி நிறைய மாற்றங்கள் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அகேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட ஃபுல் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அவங்கள பாத்துக்கிறதுல இருந்து ஐ மீன் பார்ட் ஆஃப் யோர் இஸ் அவுட் ஆல்ரெடி, சரிங்களா? ஸோ ஐ திங்க் என்னைய கேட்டா எப்ப பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு யாராச்சும் என்னை கேட்கும் போது நான் சொல்றது வந்து என்னன்னா, நீங்க எப்ப ரெடியா இருக்கிறீங்களோ மனசளவுல யூ ஃபீல் லைக் ஐ எம் ரெடி ஃபார் த செகண்ட் பேபி, ஊற விடுங்க. யார் என்ன சொன்னாலும் ஐயோ. இப்ப வந்து எனக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா அகனுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் அகன் இஸ் நவ் 10 ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. சோ ஏன் இப்போ அப்படின்னு வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க. நான் சொல்லுவேன், நான் இப்பதான் ஐம் ரெடி, எனக்கு இப்பதான் அந்த மன ரீதியா ஐ வாண்ட் another பேபி, எனக்கு இப்பதான் வந்து வேணும்னே தோணி இருக்கு, எனக்கு இப்பதான் ஐம் ரெடி, ஐ ஃபீல் ஓகே ஐ கேன் ஹேவ் இட். ஸோ அந்த ஃபீலிங் வந்து ஐ ஃபீல் விமென் ஷுட் ஹேவ். ஓகே, சும்மா ஃபோர்ஸ் பண்ணி 4வது பெத்துக்கோ இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு இல்லை. ஐ திங்க் it requires a lot of emotional and physical changes, so you have to give that choice to her. அவங்க எப்ப physically mentally ரெடியா இருக்கிறாங்களோ, because she has to go through the whole thing again, so அப்ப வந்து they can plan. but நம்ம வந்து மெடிக்கலா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜென்ரலி வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு 2 years கேப்னாச்சும் விடுங்க so that the body can regain. but that doesn't mean, நானே நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன் 1 வயசுக்குள்ளேயே they'll be pregnant again and they do come extremely well also. so I think that is very important. The woman should be
ரெடி. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன கேள்வியானோ, அதாவது இப்போ நீங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்க, அஹான் இருக்கான், அதாவது முதல் பையன் இருக்கான், அவனுக்கு அட்டென்ஷன் தேவைப்படும், நீங்க ஒரு நல்ல டாட்டர் இன்லா, ஒரு டாட்டர், ஒரு ஒய்ஃப், இதெல்லாம் மீறி உங்களுக்குன்னு சில ஹாபிஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் தவிர்த்து ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ், ஆன்லைன் கிளாஸஸ், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள், இதுவும் கோயம்புத்தூருக்கும் திருப்பூருக்கும் நல்ல ஷட்டில் பண்ணிருக்கீங்க. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி உங்களால வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை எப்படி மெயின்டைன் பண்ண முடியுது? The thing என்னன்னா, I think ஒரு நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். வந்து என்னன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கு, ஓகேங்களா. பட் அது என்னன்னா தானா அமையாது, நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா. ஸோ பி இட் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் மை மதர் இன் லா. ஸோ அது வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் I've really worked on it. பீட் என்னன்னா இங்க வேலை செய்யற அக்காவாகட்டும் சரி, டிரைவர் அண்ணாவாகட்டும் சரி, ஹஸ்பண்ட் ஆகட்டும் சரி, அகன் ஆகட்டும் சரி, சரிங்களா. ஐ ஹாவ் அ வெரி குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் தெம் அண்ட் ஐ திங்க் அது வந்து டர்ன்ஸ் இன்டு சப்போர்ட். ஸோ த சப்போர்ட் மை ஹஸ்பண்ட் கிவ்ஸ் அண்ட் ஆல் இஸ் ஃபினாமினல். அவனே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவான். நிறைய விஷயங்கள் வந்து அவனே ஹிஸ் 10, பட் நிறைய கிளாஸுக்கே நிறைய ஷேர் எடுத்து போடுவான். ஏதாச்சும் கிளாஸுக்கு ரெடி பண்ணணும்னா அவன்கிட்ட சொன்னா அவனே பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஐ கேன் லீவ் மை ஹவுஸ் இன் பீஸ் அண்ட் கோ, ஓகேங்களா. எல்லாம் ஏன்னா when I come back things will be set அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஓவர் த இயர்ஸ் there was a time இனிஷியலா வந்து எப்படின்னா there was a time நம்மளை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி ஒரு டைம் இருக்கும். காலையில 5 மணிக்கு எந்திரிக்கணும், சமையல் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் தான் கிளாஸுக்கே வர மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை எல்லாமே இருந்துச்சு. பட் அதெல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணதுனால ஐ திங்க் நவ் ஓவர் த இயர்ஸ் யூ ஹேவ் த லெத்தாஜி அண்ட் யூ காட் தட் யூ ஸ்டார்ட் பில்டிங் தட் சப்போர்ட். ஸோ நான் பெண்களுக்கு வந்து என்ன சொல்வேன்னா வந்து அந்த சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு சப்போர்ட் இல்லை சப்போர்ட் இல்லை, நாம கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணணும், ஓகேங்களா. அண்ட் என்னன்னா என்ன மாதிரி இப்ப வந்து there was a point எங்க அத்தை வந்து she traveled to UK, அத்தை மாமா 2 பேருமே போயிட்டாங்க. ஸோ it was just அஹன், நானு, மச்சான், குக்கிங், ஹவுஸ் எல்லாமே. பட் அட் தட் டைம் ஆல்சோ வி மேனேஜ் வெல், ஓகேங்களா. ஸோ பட் நான் அதான் சொல்றேன், நாம ஒரு பெண்ணா இருக்கும்போது எப்ப வேணாலும் ஒரு ஃபீனிக்ஸ் பறவையா மாறுற தன்மை நம்மளுக்கு இருக்கணும். அதை வந்து நம்ம நம்பணும். அண்ட் நம்ம வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்னன்னா டைம் நிறைய இருக்கு, அது யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர் பிளானிங். நாளைக்கு என்ன சமையல் பண்ண போறோம், அதுக்கு காயெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சு. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் இன் பிளானிங். அது கொஞ்சம் பிளான் பண்ணோம்னா ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் இஸ் வெரி டஃப். எதுவுமே பண்ணாம அப்படியே இருந்தோம்னா ஒரு 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 என்ன சொல்ற ஃபோக்கஸே இல்லாம பண்ணும்போது தான் then it becomes very difficult. இது குழந்தை கூட இந்த டைம் இது என்னது இது எப்படின்னு ஸ்பிளிட் பண்ணி இட்ஸ் நாட் ஆக்சுவலி டஃப் இஃப் யூ புட் யுவர் ஹார்ட் அண்ட் சோல் இன்டு இட். அதுதான் நான் சொல்றேன். This is one common thing that I've heard from all the successful women I've interacted with. அதாவது டைம் நிறைய இருக்கு, நம்ம ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணோம்னா எல்லாமே பாசிபிள், எல்லாத்தையுமே அந்த டைம் ஷெட்யூல்குள்ள ஃபிட் இன் பண்ண முடியும். ஆனா நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிட்டாங்க. ஏதாவது ஒரு டாப் 3 பிரெக்னன்சி டிப்ஸ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு 3 விஷயம் சொல்லுங்களேன். நிறைய பேர் திங்க் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே see top 3 வந்து first thing sex. Don't have sex to reproduce, have sex to satisfy each other. I think that will be my top tip, okay na. நிறைய பேர் வந்து செக்ஸே வந்து they just think it's a tool for reproduction. ஸோ அதை தாண்டி அது கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு அந்யூன்யத்துக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறதே வந்து நிறைய பேர் மறந்துடுறாங்க. ஸோ தட் வில் பி மை டாப் டிப். செகண்ட் டிப் வந்து என்னன்னா நல்ல வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ், ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம உடம்ப வந்து நம்ம தயார் பண்ணணும், உடம்பு சொல்றத கேட்கணும். தூக்கம் வந்தா தூங்கணும், பசிச்சா சாப்பிடணும். ஸோ லிசன் டு யுவர் பாடி. தட் வில் பி மை செகண்ட் டிப். And the third tip வந்து என்னன்னா avoid processed food, junk food. எவ்வளோ தூரம் அவாய்ட் பண்றோமோ அவ்வளோ தூரம் வந்து we have a healthy pregnancy. So these will be my top 3 tips to anyone who's planning for a pregnancy. Super. So இன்னொன்னு நான் கேட்கணும்னு நினைச்சது, who are currently pregnant, அவங்களுக்கு வந்து this will be useful. Epidural injections, what is your take on it? See, epidural அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷியா. See என்னன்னா முதுகெலும்பு குத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் நடக்காது. ஸோ இட் இஸ் ரொம்ப கீழே. நிறைய பேர் என்ன பண்ணா முதுகெலும்பு ஸ்பைனல் கூட குத்தி எதுவும் அங்கே ஆயிரப்போகுது அந்த மாதிரி எல்லாம் நினைப்பாங்க. பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி சேஃப் ப்ரொசீஜர் தான், ஓகேங்களா. ஸோ ப்ரோஸ் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வலியே இருக்காது. தட் இஸ் அ வெரி நைஸ் திங். கான்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்க்கும்போது அந்த புஷ் பண்ற உணர்ச்சி பெண்களுக்கு போயிடும்.
சோ அந்த முக்கும் போது அந்த குழந்தை முக்கி வெளியில எடுக்கிற அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். So you have to put a lot of effort to push your baby. So otherwise it can become a forceps or a vacuum baby. அது ஒரு disadvantage. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க எபிடியூரல் போட்டா பேக் பெயின் வருமா அப்படின்னா அது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்லை. தட்ஸ் அ மித். பட் என்னன்னா ஒரு எபிடியூரல் கொடுக்குற பேபி வந்து நாளைக்கு ஃபீட் பண்றதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 1 hourல கொஞ்சம் லெத்தாஜிக்கா இருக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஓகேங்களா? பட் என்னைய பர்சனலா வந்து கேட்டீங்கன்னா எபிடியூரல் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து இஃப் யூ கேன் ட்ரை நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் டு லெசன் த பெயின் அப்ப நம்ம எபிடியூரல் வேண்டியது இல்லை. ஓகேங்களா? பட் எபிடியூரல் ஆல் செட் அண்ட் டன் இஸ் அ பர்சனல் சாய்ஸ். இது வந்து எப்படின்னா ஒரு பெட்ரூம்குள்ள எடுக்கிற சாய்ஸ் மாதிரி. ஒரு லேபர் வார்ட்ல ஒரு பெண் அவளுக்கு நான் வெளியில இருந்துட்டு ஐ கான்ட் கமெண்ட் டோன்ட் டேக் அன் எபிடியூரல் டேக் அன் எபிடியூரல். அவங்களுக்கு அந்த நேரத்துல வலி எப்படி இருக்கோ அத வந்து இஃப் ஷீ இஸ் ஃபீலிங் கான்ஃபிடன்ஸ் டு ஃபேஸ் இட் வித் நேச்சுரல் இல்ல எதுவுமே தெரியல எப்படி ஸோ இட் இஸ் அ திங் தட் ஷீ ஹேஸ் டு சூஸ். பட் நான் என்ன சொல்வேன்னா நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னா the number of students who take epidural are actually lesser because அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். நிறைய பேருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தான் எபிடியூரல் டக்குன்னு எடுத்துடுறாங்க. அதனால கொஞ்சம் இன்ஃபார்ம்டா இருந்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் they'll try something and then அது லாஸ்ட் ரிசார்ட்டா வச்சிருப்பாங்க. ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க சரி எப்படியோ லேபர்ல எபிடியூரல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போனோடனே எடுத்துருவாங்க. ஸோ தட்ஸ் டிஃபரன்ஸ். அண்ட் எபிடியூரல் வந்து 3-4 ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 3-4 சென்டிமீட்டர்ஸ் டைலேட் ஆனா தான் கொடுக்க முடியும். அதே மாதிரி 8 சென்டிமீட்டருக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி பிட்வீன் தட் ரேஞ்ச் தட் யூ கேன் ஆக்சுவலி டேக் எபிடியூரல். சரி, ஓகே. ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் நிறைய பேர் திங்க் பண்ணது சின்ஸ் we're already at 7:46 இன்னும் ஒரு 10 minutesல we'll complete the question and answer session and we'll go to rapid fire. So one thing that எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து ஏதாவது ஒரு டாப் 3 டிப்ஸ் ஃபார் பிசிஓடி இருக்கிற பீப்புளுக்கு என்ன பண்ணா it will get better. பிசிஓடி வந்து ப்ராசஸ் ஃபுட் வந்து டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மெயின் திங்ஸ் வந்து என்னன்னா பிசிஓடியில வந்து ஃபுட். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராசஸ் ஃபுட் ஜங்க் ஃபுட் இதெல்லாம் வந்து டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து மாவு ஐட்டம் அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நான் என்ன சொல்வேன்னா இப்ப வந்து ஒரு கோதுமை தோசை சாப்பிட்றதுக்கு பதிலா நாம வந்து ஒரு என்ன சொல்றது கோதுமையில அரிசி பருப்பு அந்த மாதிரி ஒரு ஹோல் கிரெயின் அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபைபர் நிறைய இருக்கணும் பிசிஓடிக்கு, நிறைய ஃபைபர். ஸோ தட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் பிரேக் டவுன் ஆகி அது வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஸ்லோவா தான் இன்சுலின் ரிலீஸ் ஆகும். அப்போ ஸ்லோவா குளுக்கோஸ் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ அட் த சேம் டைம் இன்சுலின் சுரக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஸோ நிறைய ஹோல் கிரெயின்ஸா போறது வந்து பிசிஓடி மக்களுக்கு ஆல்வேஸ் பெட்டர். தேர்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. என்னதான் டயட் நம்ம பண்ணாலுமே வந்து ஒரு 45 minutes அட்லீஸ்ட் ஒரு பிரிஸ்க் வாக்கிங் ஆச்சு 101% போயே ஆகும். ஸோ தட் இஸ் லைக் த 3 top things that I would tell for people who have PCOD. அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா திஸ் இஸ் a fourth thing. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து அது ஏதோ ஒரு நோயின்னு நினைக்காதீங்க. அது ஒரு கண்டிஷன், அது சரி பண்ணலாம். நிறைய பேர் அதை வச்சுட்டு அது வந்து குழந்தை பிறந்திருக்கு நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அந்த தன்னம்பிக்கை ஃபர்ஸ்ட் வரணும். ஸ்ட்ரெஸ், ஏன்னா பிசிஓடி வந்துருச்சுனாவே அது ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ். நிறைய பேருக்கு வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஏதோ பிரச்சனை, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து will make PCOD conditions worse. So lifestyle வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ரிலாக்ஸிங்கா they have to try methods to come out of the stress. அதுவும் வந்து it is important here. Okay. So இன்னொரு கேள்வி which I missed on the myth section. குங்குமப்பூ and iron tablets குழந்தைங்களோட கலரை வந்து எப்படி சேஞ்ச் பண்ணும்? இது வந்து ஒரு மித்தா எப்படி அது? குழந்தை அந்த ஆண் அணுவும் பெண் அணுவும் அந்த சேர்ற அந்த வினா நொடியில குழந்தையோட ஹேர் கலர், ஐ கலர், ஸ்கின் கலர், செக்ஸ் இந்த 4 விஷயங்களும் முடிவாயிரும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 25 நாள் 30 நாள் கழிச்சுதான் நம்மளுக்கே தெரியும் நாம வந்து பிரெக்னென்ட்னு. ஓகேங்களா? சோ பிரெக்னன்சி காலத்துல குழந்தையோட கலரோ செக்ஸோ எதுவுமே நம்ம மாத்த முடியாது. ஓகேங்களா? சோ குங்குமப்பூ சாப்பிட்டாலும் சரி, அயன் டேப்லெட் சாப்பிட்டாலும் சரி, குழந்தையோட கலரை வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து நம்ம மாத்த முடியாது. அதுதான் நிஜம். ஓகே. இன்னும் ஒரு ஃபன் கேள்வி. புடவை எல்லாம் பயங்கர அழகா இருக்கு நீங்க கட்டுறதெல்லாம், அதெல்லாம் எங்க வாங்குறீங்க? ஏதாவது காமனா ஒரு கடை கோயம்புத்தூர்ல? ஓகே, பிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு ஒரு கடை இருக்கு கோயம்புத்தூர்ல. தட்ஸ் வேர் மோஸ்ட்லி ஐ பை நிறைய சாரீஸ். அப்புறம் இப்ப வந்து ஆஃப் லேட் என்னன்னா
gifts and what do you call ஆன்லைன்ல என்னோட கசின் ஒருத்தங்க ஹைதராபாத்ல இருக்காங்க. ஸோ ஷி ப்ரெக்யூர்ஸ் அண்ட் சென்ஸ். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நான் சிந்தட்டிக் கட்ட மாட்டேன். ஐ எம் a big fan of cotton, டசர் அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் கோ ஃபார் sarees like that. ஓகே ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஆர் பிரெக்னென்ட் ரைட் நவ், டாக்கிங் டு த பேபி டியூரிங் பிரெக்னன்சி இது வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? அண்ட் why is it necessary? No, நான் வந்து I am someone, okay, நீங்க வந்து விருக்ஷமோட டேக்லைன் வந்து நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல. விருக்ஷமோட டேக்லைனே வந்து டு கிவ் அ பாசிட்டிவ் womb எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதுல ஒரு ரொம்ப முக்கியமான அங்கம் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த குழந்தை. ஸோ என்னைய பொறுத்தவரையும் ஒரு குழந்தைக்கு இனிமையான ஒரு கருவியல் அனுபவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ். அண்ட் என்னன்னா அந்த குழந்தை வந்து ஒரு ஜடம் இல்ல, ஓகேங்களா? நம்ம பேசுறது கேட்கும், நாம வந்து ஹாப்பியா இருக்கும் போது பேபிக்கு தெரியும் எல்லாமே. அது வந்து இட் இஸ் அ டோட்டல் லிவிங் ஆர்கனிசம், ஓகே? ஸோ இது வந்து என்னன்னா அது 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 இருக்கிற இந்த 9 months உள்ள இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான பீரியட், ஓகே? அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் பேபி ஆக்சுவலி research has proven அந்த குழந்தைக்கு வந்து it actually increases the baby's IQ. and actually I feel நம்ம பேபிக்கோட வயித்துக்குள்ள இருக்கும்போது கம்யூனிகேட் பண்றோம், ஒரு பேசுறோம், ஒரு மியூசிக், இதெல்லாம் வந்து I feel will help the child become more emotionally intelligence. அது வந்து என்னோட ஒரு personal thought, ஓகேங்களா? So that's what in Vriksham classes we separately we make it a point to discuss about that in detail, that அந்த குழந்தை கூட எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணணும், அவங்க கூட எப்படி பேசணும், அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும். நான் தாலாட்டெல்லாம் பாட சொல்லுவேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம். டேப் ரெக்கார்டர் போடாதீங்க, வயிற்றுல பேபி இருக்கும்போது பாட்டு பாடுங்க, நீங்களே பாடுங்க. அம்மா வாய்ஸ் தான் குழந்தைக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பா நிறைய பேச சொல்லுங்க. அகனெல்லாம் டெய்லி பேசுவோம் ஏதாச்சும். ஸோ ஐ ரியலி பிலீவ் இன் தட். ஸோ குழந்தை கூட பேசுறது வந்து ஐ திங்க் அண்ட் என்னன்னா அதுவும் உதைக்கும் தெரியுமா? அண்ணா வாய்ஸ்க்கெல்லாம் பயங்கரமா உதைக்கும். அப்பா அம்மாலாம் கண்டுக்கிறதே இல்லை. பட் அகன் வந்து இது பண்ணா அப்படி உடைக்கும். அண்ட் ஐ ஃபீல் தேர் இஸ் அ கனெக்ஷன். எனக்கு வந்து அது மேல ஒரு பெரிய நம்பிக்கையும் உண்டு. கரெக்ட் கரெக்ட். ஓகே. ஸோ நான் ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு 6-7 கொஸ்டின்ஸ் மிஸ் அவுட் பண்றேன். பட் அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வியை டக்குன்னு கேட்டுறேன், நீங்களும் டக்குன்னு பதில் சொல்லிடுங்க. எனக்கு ஆல்ரெடி 2 குழந்தை சி செக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, 3rd பேபி நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட், அதை வந்து நான் நேச்சுரல் டெலிவரியில என்னால எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியுமா? ஐ ஹேவ் ஆல் த வில் பவர்னு நான் நம்புறேன். பட் இஸ் இட் பாசிபிள்? யா இட் இஸ். பட் என்னன்னா இந்தியால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து 1 பேபி C-section na second baby வந்து VBAC. அதுக்கே வந்து we have a lot of I mean it is there, but நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து அது பண்றது இல்ல. So in the second 2 C-sections and thing, it depends on a lot of criterias. என்ன மாதிரி ஸ்கார், என்ன மாதிரி C-section, என்ன மாதிரி காரணத்துக்காக அவங்க C-section. So there is a list of thing. அதுல வந்து அவங்க VBAC ஸ்கோர் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்கோரா இருந்துச்சுன்னா then we can try. பட் நிறைய பேத்துக்கு வந்து அதே வந்து ஒரு சப்போஸ் அந்த ஸ்கோர் கரெக்டா இல்ல அப்படின்னா நம்ம ட்ரை பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் தட், பட் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் 3 C-sectionக்கு அப்புறமும் டெலிவர் பண்ண ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் இருக்கு. இட்ஸ் நாட் தட் இட்ஸ் நாட் தேர். பட் என்னன்னா நம்ம ஊர்ல வந்து இன்னும் ஒரு பேபி C-sectionனா செகண்ட் பேபி நார்மலே வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் நாட் an open topic. Not many hospitals do it. So unless they find அந்த கரெக்டான ஹாஸ்பிட்டல், கரெக்டான சப்போர்ட்டிங் டாக்டர், கரெக்டான சப்போர்ட் சிஸ்டம், அப்பதான் இது வந்து பாசிபிளா இருக்கும். அண்ட் ஐம் டெல்லிங் யூ அகைன், டாக்டர் அசஸ் பண்ணி அவங்க VBAC ஸ்கோரை பார்த்துட்டு தான் இதை டிசைட் பண்ண முடியும். ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ ரேபிட் ஃபயர் ரவுண்ட் டக்குன்னு போயிடலாம், ஏன்னா நம்ம கிட்ட எக்ஸாக்டா இன்னும் 5 minutes தான் இருக்கு. ஸோ ரேபிட் ஃபயர் வந்து ஜஸ்ட் கோயிங் டு பி ஃபன். ரூல்ஸ் என்னன்னா, நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு யோசிக்காம பதில் சொல்லணும், பாஸ் சொல்லக்கூடாது, என்னவா இருந்தாலும் யோசிக்காம தான் சொல்லணும், ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களோட ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா அவங்க யாரு? அப்பா. ஏன்னா எனக்கு வந்து அம்மாவா இருக்கிறது எப்படின்னு காமிச்சவர் அவர் தான். ஓகே சூப்பர். நீங்க எஜுகேட்டரா ஆகல அப்படின்னா என்னவா இருப்பீங்க? மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட். வாவ், தட்ஸ் சர்ப்ரைசிங். ஓகே. ஸோ வந்து பேபியே வந்து பையனா இருக்கணும் பொண்ணா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹஸ்பண்ட் ஆகான்லாம் சொல்றாங்க. நீங்க பர்சனலா வந்து நியூட்ரல்னு தயவு செஞ்சு பதில் சொல்லிடாதீங்க. நீங்க பர்சனலா வந்து பொண்ணா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா பையனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? பையனா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆகனுக்காக. ஓகே ஓகே. ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பிடிக்குமா ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் பிடிக்குமா? ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ். ஓகே ஓகே. ஸோ டெல் அஸ் ஒன் திங்
that is not there in any of your social media about you. அதாவது எங்க யாருக்குமே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க. நான் வந்து ரொம்ப 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 வந்து மெஸ்ஸி. அப்புறம் எனக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கணும், லைட் போட்டா ஆஃப் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, அந்த மாதிரி வந்து நான் ரொம்ப ஒரு சாமான என் பெட்ரூம் எல்லாம் போட்டோ கூட எடுக்க முடியாது, அவ்வளோ ஒரு மெஸ்ஸி கேரக்டர். ஓகே ஓகே அனு, ஆக்சுவலி இன்னும் 10-18 செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஸோ நான் இன்னும் ஒரு 4 கொஸ்டின்ஸ் தான் ராபிட் ஃபயர் எழுதுனேன். பரவாயில்ல, நம்ம ஃபன் இல்லைனாலும் நீங்க சொன்ன நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நிறைய பேருக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அனு இதை ஜாயின் பண்ணதுக்கு. நீங்க மேலும் மேலும் வளரணும். ஜஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸ் மோர், அதனால சொல்லுவேன். அண்ட் தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ்